श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाओ सुख का चाहै सदा, सरन राम की कहु नानक सुन रे मना। दुर्लभ मानुख दे जाओ सुख का चाहै सदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक जुगो जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाईमान, हालत पलत के रखियक। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिबां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत होई। आपां सारिआं नूं ही पातशाह ने मनुखा जीवन बख्शिया, उस तों उत्तम कर्मां दी बात गुरसिखां दे घर विच जन्म बख्शिया। उस तो भी वडभागे वो जीव जग्यासू ने जिन्होंने अमृत की दात दे के नवाजिया, और आप भी सारे वडभागे हो जिहड़े अमृत वेले गुरुद्वारा सिंह शहीदां विखे सतगुरां दे पावन दरबार विच हाज़रियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। बहुत प्यार विच आप जियां ने गुरबाणी दे नितनेम आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की लड़ीवार कथा गुर शब्द विचार नाल जुड़न का समा सानू प्राप्त होया। आओ इस मिले हुए समय नू सतगुरु पातशाह की रहमत दे नाल जो अज पावन पवित्र श्लोक धन 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 साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की पावन रसना तो उचारण किया होया आप जी ने सरवण किया है। उस पावन पवित्र श्लोक नूं गुरबाणी की रोशनी विच समझण का यतन करिए। इस पावन पवित्र श्लोक का जो तत्त सिद्धांत है, गरीब नवाज सतगुरु इस प्रकार बख्शिश कर रहा कि सारा संसार जिहड़ा है ये सुख की चाहना रखता है, सुख की इच्छा रखता है, पर सुख की पहचान हरेक मनुख नूं नहीं हुंदी। संसारी लोगों की दृष्टि में जिहड़ा सुख है वो भगतां नाम रसियां की निगाह दे विच दुख है। भगत कबीर जी ने जो सुख की व्याख्या की है उस तो सच्चे सुख की समझ पै जाती है। उन्हां दे पावन बचन ने सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया भावै। दुनियावी हरेक सुख नाल दुख जुड़िया होया है। इसे करके महात्मा बुद्ध जी ने मनुख की जदों इहो जी दुर्दशा वेखी कि सब कुछ हुंदियां होया भी दुखी है, उन्हें सोचा फिर मैं किवें सुखी रह सकदा। इसलिए वो राज भाग छड्ड के परिवार नूं बच्चियां नूं छड्ड के जंगल दे विच तपस्या करने वास्ते चले गए। उन्हां दा मत है, उन्हां दा सिद्धांत है, मुबारक होवे। परमात्मा की भगती की, निर्वाण पदवी नूं प्राप्त किया, ब्रह्म नूं पछाणिया।
ਇੱਕ ਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਚਾਂਟ ਹੈ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਖਿਨ ਭੰਗਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਮਨਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਮਨਾ, ਜਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਣਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਮੂਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਕਲਮਲ ਡਾਰਨ ਮਨਹਿ ਸਧਾਰਨ, ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਹਿ ਤਰਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਲਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀਦਾ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਤੱਕੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਹਿ ਵੀ ਐਡੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਤੇ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜਿਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਏ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਸਮਝ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ, ਬੁੱਧ, ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਹਰ ਸੋਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਗ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਬਲ। ਅੱਜ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟੀ ਬੈਠਾ, ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਪਦੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।
ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਗਤ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਨੇ ਕੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਸਾਈ ਲੋਕ, ਗੋਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿੱਬਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਮਿਸਟਰ ਟਿਆਨਵੀ ਵਰਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ 3 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਕੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਰਥ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੇਖੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਾਸਤ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਲ ਅਹਿਵਾਲ ਅਬ ਸਲਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਾ, ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਮਿੰਟ, ਸਕਿੰਟ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
दुख कीਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕੋਏ। ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਲਾਊ ਹੈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਆ ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਅਡੋਲ ਭਰੋਸਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਆਧਾਰ। ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ? ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇ, ਬਸ ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ, ਐਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਈ, ਕਿੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਮਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕੱਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ।
इत्थे सारी गल गुरु ते सिट के रख, परमात्मा ते सिट के रख, पर साडी हालत पता की आ। एक मैं गाथा पढ़ी, एक राजे नूं फकीर मिलता है। राजे ने बड़ा वास्ता पाया, कहता फकीरा इन्ना दुखी हाँ मैं बयान नहीं कर सकता, बस मैनू ये जुगती दस मैं सुखी किवें होवां, मैनू सुखी होने का तरीका दस दे, मैं दिन रात तेरा जस गावांगा। राजा कहता भी कमाल हो गई, तेरे कोले राज भाग होवे, तेरे कोले धन दौलत होवे, तेरे कोले इन्नी जमीन जायदाद होवे, तेरे कोले इन्ने घोड़े हाथी बगियां नौकर चाकर सिपाही गोलियां बांधियां राणियां बच्चे इन्ना कुछ होवे, फिर भी दुखी। जिहदे कोले ये सारा कुछ नहीं वो दुखी है, वो तो समझ सारियां नूं आउंदा है। तेरे कोले इन्ने सुख संसार दे तू फिर भी दुखी। कहना जी बस पुछो कुछ ना, मैं अपने दुखों दियां जे गल्लां करां ते कई दिन ते कई रातां लंघ जाणियां, तुसीं किरपा करो जुगती दसो मैनूं सुख चाहीदा। कहंदे तैनूं ये तो समझ लग गई ना कि सुख बेशकीमती दात है, सुख बड़ी वडमुली दात है। कहंदे ये तो समझ आई। कहंदा जी बिल्कुल समझ आई। दुख तो बिना सुख की परिभाषा ही नहीं समझ आउंदी, हनेरे तो बिना चानण की परिभाषा ही नहीं समझ आउंदी, गमी तो बिना खुशी का एहसास ही नहीं हुंदा। इस तरह दुख तो बिना सुख का भी नहीं पता लगता, उसकी कीमत की है। उस कीमत का जिवें महाराणी विक्टोरिया इंग्लैंड की राणी, हुण जिन्हें राज भाग माणे होण, कदे गरीबी कदे तंगी कदे माड़े हालात ना, उन्होंने दुनिया के हालातों का की पता है। उन्होंने लोगों के हथ में जो राज आउंदे आ, इसे करके उन्होंने लोगों के राज विच क्राइम अपराध दुनिया की मानवता की माड़ी हालत इस करके हो जाती है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लैवल ते दुनिया दी समस्यावां नहीं पता होंदियां। उस राणी दे महल दे बाहर लोगों ने आके धरना दिता। उन्हें पूछा भी ये लोग इकट्ठे होके आया की कह रहे आ? वो कहंदी ये कह रहे आ भी किन्ने दिन हो गए सी भुखे मर गए, सानू रोटी नहीं मिली। हुण जे उन्होंने रोटी का एहसास हुंदा, उन्हें आप भुख वेखी हुंदी तो उन्होंने एहसास हुंदा भी रोटी की कीमत की आ। कहंदी जे रोटी नहीं खाधी पीजा खा लेना, जे रोटी नहीं खाधी कोई फास्ट फूड खा लेन, जे रोटी नहीं मिली। हुण कौन समझावे भी पैसे होण तां रोटी ही खा लैण, जदों पैसे नहीं फिर पीजे भी काहदे नाल खाणे इन्हां ने। जिन्होंने इस गल का, जिन्होंने सुख ही सुख वेख्या उन्होंने दुख का नहीं पता। जिन्होंने दुख के सिर विच मार पई होवे, दुख जिन्हां दी जिंदगी उन्होंने पता हुंदा सुख की कीमत। अज राजा मिन्नतां कर रहा कोई सुख की जुगती दस दिओ, सुख किवें मिलदा है। फकीर कहंदा राजन दात बड़ी वड्डी मंग रहा तूं, सुख बड़ी कीमती दात है, जिन्नी वड्डी दात होवे उहदी कीमत भी उड्डी देनी पैंदी आ। देंगा? कहना जी दसो की चाहिए? वो कहते सारा राज भाग मेरे ना कर दे फिर तेनों सुख दे देंगा। किन्ना को दुखी होएगा राजा? कहना जी राज भाग सब थोड़े ना किया। वकील सदे गए, उत्थे लिखत पढ़त करने वाले सदे, लिखती पढ़ती सारा राज भाग फकीर दे ना कर दिता। कहना बस सुख बख्शो। फकीर कहना भी मैनू थोड़ा जा समा चाहिए, 2 साल का मैनू समा दे दे, मैं तेरे लिए मंत्र पढ़ांगा जिहदे नाल तैनूं सुख मिलेगा। हले 2 साल तू ये राज भाग नूं संभाल, मैं 2 सालों बाद आके इहनूं संभाल लांगा। ये 2 साल जे तू ही रख अपने कोलों। कहना जी कोई गल नहीं, बस सुख दो जिवें मर्जी दो। फकीर ये बुझारत पा के चलिया गया। 2 साल बाद जो फकीर आया, राजे नूं पुछया की हाल है? कहना जी एडी चढ़दी कला, इन्ना आनंद आ गया, तुहाडा रोम रोम करके धन्नवाद शुकराना। तुसी इन्नी कीमती मैनूं जुगती दस के गए, जिस दिन दे तुसी आए हो मेरा एक एक पल सुखां विच लंघ रहा। फकीर कहंदा भी पहलां भी राज कर रहा सी, हुण भी तू राज कर रहा है। पहला राज करदा तू कहना मेरे वर्गा दुखी कोई नहीं, हुण तू राज करदा कह रहा मेरे वर्गा सुखी कोई नहीं। राज भागता तू छड्डिया नहीं, ये सुख कित्थों आ गया, खुशियां कित्थों आ गईयां, इन्ना आनंदित किवें हो गया? वो कहंदा जी इस करके मैनूं खुशी, मैनूं अज तो बाद ये एहसास हो गया जदों तुसीं आए सी, अगे चिंता हुंदी सी वे राज भाग वध गया तो मेरा मैनूं खुशी हो जाती सी, राज भाग जे घट जांदा मैं हार जांदा, वो मेरा सी मैनूं घाटा पैंदा, मैनूं वो दुखी करदा सी, मैनूं चिंतित करदा सी, मैनूं वड्डे राजियां दा डर रहिंदा सी, राज भाग बर्बाद होण दा डर रहिंदा सी। क्योंकि मैनूं हुण खुशी इस करके, सुख इस करके मिलिया क्योंकि उस दिन दा एहसास हो गया भी राज भाग मेरा तो है ही नहीं, फकीर दा। जे राज वधेगा तो बाबे दा वधेगा, मेरा इच की आ?
ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਟੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਆਹ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇਗਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਭਾਰ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਸ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਗਈ ਨਾ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ, ਡਰਾਵਣਾ, ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਠੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਖੇੜਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕਾ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ
सुख सुख नूं चाहे दा मतलब चाहुंदा है और सदा ही चाहुंदा है। शरण राम की लेह, राम इत्थे भगवान रामचंद्र की गल नहीं है, इत्थे राम रमे हुए परमात्मा की गल है। तू परमात्मा की शरण में चलिया जा, तैनूं सुख मिल जाणगे। जे तू कमें भी नहीं मैं शरण विच नहीं जाना, सुख एवें मिलना, ये फिर तेरी गलती भुलेखा ते तेरा वडप्पण ईगो हंकार हो सकती है। रब नूं कोई फर्क नहीं पैना। कोई हुण फुल कवे मैं टाणी दे नाल नहीं लगना, वो कहंदे ना लग, खेड़े सुगंधी तो तू ही वांझा रहना, दरख्त नूं की इस रुख नूं की फर्क पैना। कोई दरख्त के पत्ते कहण भी असी जड़ नाल असी टाणियां नाल जुड़ के नहीं रहना, वो कहंदे ना जुड़ के रह, दरख्त नूं की फर्क पैना, फल ते फुल्लां तो तू वांझा रह जाएगा। हुण कोई तेल विच पई हुई बत्ती कवे मैं अग दे नेड़े नहीं जाना, वो कहंदे ना जा, फिर लालियां तेरे चेहरे ते लाली कित्थों आएगी जे तू अग दे नेड़े ना गई। जे ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ मूल स्रोत नाल जुड़ना पएगा। जे अज कोई रब तो दूर जाके सुख चाहुंदा, जे कोई कवे रब दे नेड़े नहीं जाना सुख चाहिए आ, रब नूं फर्क नहीं पैना, साडी जिंदगी विच दुखां दा वाधा हो जाना है। इत्थे शरण विच जाना ही पैना। गुरु दी शरण विच आके तां वेख, इहदी शरण विच सुख ही सुख ने। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। इस घर दे विच तां महाराज साहब कहंदे भाई सदा ही सुख ने, सदा ही खेड़े ने। हर के नाम बिना दुख पावै, नाम तो बिना दुख पाएगा। भगत बिना सहसा न चूकै, गुर ए भेद बतावै। गुरु ने एक गुज्जा भेद सानू दस दिता कि रब दे नाम तो बिना, रब तो बिना सुख नहीं मिलना। किड्डा गुज्जा भेद सानू दस्या। ये भेद किसी होर ने नहीं दस्या। किसी ने क्या दुआ कर्म कांड कर सुख मिल जाएंगे, किसी ने यह दस दिता तीर ते जाके घर पाला सुख मिल जाएंगे, कोई कहता जंगलों च बैठ जा सुख मिल जाएगा। इहो जे मन घड़त दुनिया नूं गुमराह करन वाले उन्होंने इहो जिहियां व्याख्यावां दुनिया के सामने रखिया। लोकां विचारिਆਂ ने कीता क्योंकि सुख चाहिदा सी, पर उस तो वध खुआर हो गए, दुखी हो गए। धन गुरु नानक साहब पातशाह, गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब ने संसार के भले वास्ते दुनिया नूं नेड़ियों वेख के इन्हां दे भले वास्ते कहा भाई नहीं, जे तैनूं सुख चाहिदा तैनूं घर छड्डण दी लोड़ नहीं, परिवार छड्डण दी लोड़ नहीं, संसार छड्डण दी लोड़ नहीं। क्यों छड्डे? रब दा घर है। वो गल वखरी है कि तू इस रब के घर में अपना भी छोटा जा घर पा लिया, वो घर ते मेर भी अपनी कर ली भी ये मेरा है तेरा इत्थे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। सानू लगता भी ये घर मेरा, मैं बनाया, कमरे भी वंड ले, आ कमरा वड्डे भरा दा, आ छोटे दा, आ मापियां दा, आ फलाने दा, कमरियां ते भी मेर कर ली। जिन्ना कुछ मर्जी कर, तू दाता नहीं बन सकता। इस सारे दा मालक परमात्मा ही है। अपने कमरियां दे बाहर नाम प्लेटां भी ला ला भी ये कमरा मेरा, कोई गलती नाल वड़ भी ना जाए, तां भी तेरा नहीं हो सकता। ये सब कुछ उस परमात्मा दा। महाराज साहब कहंदे भाई परमात्मा दे नाम तो बिना तां तैनूं दुख ही दुख ने। तीर्थां ते जाएगा समय की बर्बादी है। जे सुख चाहिदा परमात्मा दे घर गुरु दी शरण विच है। जेड़ा गुरु दी शरण विचों निकल के किसी बंदे दी शरण विच जाके सुख चाहुंदा है, माया कोलों सुख चाहुंदा, वो बर्बाद है, अज भी ते कल भी बर्बाद है। जेड़ा बंदे दी मनुख दी माया दी शरण विचों निकल के गुरु दी शरण विच, परमात्मा दी शरण विच आउंदा है, वो सਦੀव काल लई सुखां दे नाल शंगारिया जांदा है। सुखां दे नाल उहदी जिंदगी भर जांदी है और इन्ने कुछ सुखां दा सोमा बन जांदा है। आप भी सुख हंडाउंदा ते दुनिया नूं भी दसदा भी सुख इवें मिलदा है। दो जणियां दा जिक्र है इतिहास विच। बाबा राम राय धन गुरु हर राय साहब पातशाह दे सपुत्र ने दिल्ली जांदे औरंगजेब दे दरबार विच बड़े सवाल जवाब सन कीते। औरंगजेब के दरबार वालों सवाल आउंदे आ, बाबा राम राय गुरमत की रोशनी में जवाब दिंदे आ। बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिते, बड़े गूढ़ ज्ञान विचों जवाब दिते, बड़े रूहानियत भरे जवाब दिते। जदों जवाब दिंदे आ सामने वाले नूं छेती सवाल नहीं लभदा। लेकिन गुरु हर राय साहब ने एक गल तुरन लग्या कही सी, राम राय एक गल याद रखी, जदों तक गुरु दे शरण विच रह के, गुरु दी हजूरी विच रह के, गुरु नूं हाजर नाजर समझ के सवालों दे जवाब देगा, फिर शरीर तेरा होएगा, रसना तेरी होएगी, तेरी रसना ते बैठण वाला तेरा गुरु होएगा।
तेरी कोई वाह वल नहीं वेख सकता, गुरु तेरी जय जयकार करा देगा। जदों तू गुरु की शरण विचों निकल के अपनी अकल मत बुद्ध के तराजू विच अपने आप नूं तोल के जवाब देगा, किसी बंदे की टेक लैके जवाब देगा, किसी बंदे नूं खुश करने लई जवाब देगा, फिर उस तो बाद तेरा गुरु नालों तां नाता टुटना ही है, तू बल्कि आप भी खुआर हो जाएगा। बड़े प्यार नाल समझाया सी ये। पर माया हाथ विकाना, माया हथों वड्डे वड्डे विक जाते आ, माया हथों वड्डे वड्डे हार जाते आ। वड्डियां वड्डियां दा माया, मैं अगे भी कई बार बेनती की, माया कल्ली पैसा नहीं हुंदी, उस्तत भी माया ही है। बेलोड़ी किसी की उस्तत हो जाए, बेलोड़ी किसी नूं मान वड्याई मिल जाए, वह भी अपने दीन मान तो भटक जाता है। किसी नूं भी हदों वध कुछ मिल जाए, जिड्डा उहदे कोल भांडा ना होवे, वह भटकदा है। बाबा राम राय गए, करामातां भी विखाइयां, सवालों के जवाब, बड़ा कुछ होया, बड़ी जय जयकार हुई। जय जयकार राम राय दी नहीं सी, असल में जय जयकार गुरु घर दी हो रही सी, क्योंकि जवाब सारे गुरबाणी चो जा रहे हैं। पर औरंगजेब ते उहदे दरबारियां ने वेख्या भी गुरु घर जित रहे, असीं तां हार रहे हैं, फसाइए किवें, किसी गल चल जाइए। एक उन्होंने पंक्ति बोली, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई घुमियार। वो कहते बाबा राम राय जी सारिया गल्लां नाल सहमत आ गल ते साडा मन जिहा नहीं मन रहा, आ गल ते बड़ा किंतु परंतु है भी गुरु साहब ने इउं क्यों कहा भी मिट्टी मुसलमान की। राम राय ने कहा भी इन्नियां गल्लां मैं वधिया कीतियां, एडा मान सत्कार मिलिया, हुण एक गल पुट्ठी सीधी कर जांगा, की फर्क पैंदा। वो कहंदा नहीं नहीं जी, ये तां लिखण वालियां तो गलती हो गई, महाराज ने मुसलमान की नहीं मिट्टी बेईमान की कहा सी। मुसल की जगह बेई इन्ना की शब्द वरत्या बदलिया। वो कहते चलो ठीक है जे तुसीं गलती मानते हो, फिर असीं कुछ नहीं कहते। ये गल सिखां नूं पता लगी, दिल्ली के सिखां ने गुरु हरराय साहब नूं कहा, पातशाह असीं सारियां तरह दीयां बेअदबियां सहार सकते हैं, लेकिन गुरु की बेअदबी नहीं सहार सकते, बाणी की बेअदबी नहीं सहार सकते। बाणी साडी जिंद जान, गुरु ग्रंथ साहब साडी जिंद जान नहीं सहार सकते, क्योंकि गुरु हरराय साहब तो बाणी का अदब करना सिखा रहे आ। महाराज साहब नूं बड़ा दुख लग्या, अफसोस जरूरी नहीं हुंदा कि कोई तन दियां चोटां, वो तो जदों कोई बाणी पढ़ते आ रहा तन ते चोटां भी खा लैंदे आ। जे अज राम राय तू मन ते चोट मारी आ, मैं ये मन की चोट भी सहन नहीं करांगा, तू साडे मत्थे ना लगी, जिधर तेरा मुँह आ उधर ही चलिया जा। क्योंकि गुरु की शरण चों निकल के औरंगजेब की शरण विच गया, खुआर हो गया, बर्बाद हो गया। एक पासे भाई साहब भाई नंद लाल साहब ने औरंगजेब के दरबार च ने, उन्होंने पुत्र साहबजादे बहादुर शाह नूं अरबी फारसी पढ़ाउंदे ने, बेअंत विद्यावां पढ़ाउंदे ने। एक दिन एक आयत के अर्थ बहादुर शाह ने कर दिते। औरंगजेब ने पूछा भी ये अर्थ तू कित्थों सिक्ख्या? वो कहंदा नंद लाल तो, मेरे उस्ताद नंद लाल। कहंदा हले भी नंद लाल ही आओ, ਉਹਦਾ नाम तां ਉਹਦੇ पिछे मुहम्मद लगना चाहिदा सी, ਉਹਦੇ नाम इस्लाम धर्म वाला, ਉਹਦਾ नाम हले भी नंद ला ले। किवें ਇਹ छेती कर, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ इस्लाम ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ नहीं ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ खत्म कर। ਇਹੋ ਜਿਹਾ विद्वान ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ बड़ी तरक्की करेगा। नंद लाल ਕੋਲੇ आ के बहादुर शाह कहंदा उस्ताद जी गल बड़ी माड़ी हुई अज। कहंदे की? एक चंगी ये हुई, मैं आयत दे अर्थ किते जिहड़े किसी दरबारी तो नहीं होए, मैनूं बड़ी शाबाशी मिली पिता दी। पर उन्हें जदों पुछया भी ये सिक्ख्या कि तो मैं तुहाडा नाम लिया, तुहाडा नाम लैंदियां सार मेरा पिता गुस्से विच क्रोध विच लाल पीला हो के कहंदा इहनूं जां मुसलमान बनाओ ते जानों मार दे। हुण दसो मैं की करां? मेरे लिए तो आ हुक्म है, मैं दसो इहदे विच हुण की कर सकदा? नंद लाल साहब नूं कहंदे मैं इत्थों भज जाना। बहादुर शाह कहंदा भज के जाओगे कित्थे, मेरे बाप दा राज है, हुण तां हो सकदा सीधी मौत आवे, फिर तसीहे दे के मारेगा। इहदे 4 छबेरे हथ, वड्डे लंबे हथ ने मेरे पिता दे, जिथे भी जाओगे ने छड्डना नहीं। भाई नंद लाल कहंदे नहीं नहीं, इहो जी एक जगह इस धरती दे उत्ते है जिथे तेरे बाप दीयां बावां नहीं पहुंचदियां, जिथे तेरे पिता दे हथ नहीं पहुंचदे। ओह किहड़ी थां? भाई नंद लाल कहंदा आनंदपुर साहब की धरती, कलगीधर पातशाह का दरबार, मैं उत्थे जावांगा, उत्थे तेरे पिता दे हथ नहीं पहुँचने। भाई नंद लाल साहब उत्थे गए, इत्थे शाही पोशाकां पाउंदे ने, उत्थे हुण लांगरियां दा पहरावा, लांगरियां दे तुसीं बस्तर वेख्या किवें दाल सब्जियां नाल लिबड़े होए हुंदे आ। अज शाही पोशाकां विच भी वो सुख आनंद नहीं मिलिया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे घर विच लंगरां विच सेवा करके मिल रिहा है। उत्थे संगत दे भांडे मांज के आनंद मिल रहा। औरंगजेब की शरण विचों निकल के गुरु की शरण विच आया नंद लाल, ओदी जान भी बच गई, ओदा ईमान भी बच गया।
ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹੈ ਮਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੇ ਮਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਚਲਾਈਏ 84 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। 84 ਲੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲੀਏ 7 ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। 7 ਲੱਖ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜੂਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, 2-2, 300 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਗਾਂਹ ਪੱਟੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਵਾ ਗੌਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੂੰ ਗਾਂਹ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਖੋਤਿਆ ਆਵੇ ਹੇਠ ਖਲੋਤਿਆ, ਇਹ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ਖਰਕਾ ਪੈ ਕਰ ਤੋ ਛੁੱਟਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਖਸਖਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਖਸਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਲਾਂਗ ਪੱਟ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਵਾ ਗਵਣ, ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੁੱਖ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਾਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਦੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।